नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ जीगुर रविंदर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चे। आप भी ठीक है ना? ठीक है बच्चे। फिर एक बार आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। पहले कक्षा में हम या स्वराज्य की नींव पाठ के पहला भाग पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा भाग में आ जाएंगे बच्चे। राइट। पहला भाग में हम या विष्णु प्रभाकर के बारे में पढ़ चुके हैं और बाबा गंगादास ने क्या कहा उसके बारे में पढ़ चुके हैं और लक्ष्मीबाई मंच पर क्या क्या बात की है वो भी सीख चुके हैं, है ना। मैं आपको गृह कार्य भी दिया हूँ। कर दिया गृह कार्य? जरा हाथ उठाओ, कितने बच्चे किए हैं? अरे बहुत कम किए। हाँ, ज़्यादा लोग करना है बच्चे, है ना। छुट्टियाँ है ना, करना। ठीक है ना बच्चों? राइट। हम अगले भाग में हम जाएंगे। ठीक है बच्चे? राइट। मुंदर। शक पकाकर जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। क्या है कि मुंदर, राइट, जूही कहती है मैं तात्या से ज़्यादा लक्ष्मीबाई को स्वामी मानती हूँ और लक्ष्मीबाई से ज़्यादा अपने देश को स्वामी मानता हूँ बोलती ना। तब मुंदर कहती है शक पकाकर అంటే తడబడుతూ जूही तू तो नाराज़ हो गई, ये कोप मचनट्టుంది। ओके, मेरा यहाँ मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी। सिर्फ मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। लक्ष्मीबाई बोलती है उन्होंने विलासिता में डूब गई है ना। जब तुमने तात्या को स्वामी मान लिए है, जब उन्होंने विलासिता में डूब जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका। విలాసవంతమైన జీవితాన్ని తాతయ్య గడుపుతుంటే నువ్వు ఎందుకు ఆపలేదు అని जूहीని ప్రశ్నిస్తుంది लक्ष्मीबाई। जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। जूही उन्होंने रोका, अतन की आपिंदी। ओके, मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या इस नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जब राव साहब कहने पर, राव साहब गंगाधर राव साहब चिपिन तात्या की ये सब बंद करो। तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे। तात्या జూహీని నాట్యం చేయడం కోసం రమ్మని పిలిచినప్పుడు రావు సాహబ్ చెప్పిండు, ఓకేనా। అయితే తబ్ ఇస్నే ఉनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। అప్పుడు మన జూహీ చాలా తీవ్రంగా తిరస్కరించింది। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये बात कौन कहती है? लक्ष्मीबाई कहती है। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ। मैं स्वराज के लिए नाचती हूँ, बराबर नाचती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। విలాసాల్లో మునిగే వాళ్ళకి डूबने के लिए अपनी कला को किसी की गला ना कలను इतर वाला मेढ की उल्लागा చేయలేను, फांस नहीं बना सकती। ओके, जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं टोकर ही मार सकती हूँ। ఒకవేళ నన్ను కనుక స్వరాజ్యాన్ని పాత్ర పెట్టాలని ఎవరన్నా నాకు చెప్తే, ఎవరన్నా అంటే కనుక నేను వాళ్ళకు కూడా టోకరా ఇస్తాను, నేను వాళ్ళకు కూడా నేను ఎదురు తిరుగుతాను నేను, అర్థమైందా? స్వరాజ్యాన్ని తిరస్కరించాలి, స్వరాజ్యానికి పాత్ర పెట్టాలని ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తే, అట్లా డ్యాన్స్ చేయమని నాకు ఎవరైనా చెప్తే నేను వాళ్ళకు కూడా తిరస్కరిస్తా అని ఇక్కడ జూహీ చెప్తుంది। लक्ष्मीबाई दीर्घ श्वास लेकर ऐसा टोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोड़ रहा है। टोकर तिरस्कరించడం ఇదే నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అంటదన్నమాట। अगर टोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। ఒకవేళ మనం టోకర్ ఎదురు దెబ్బ తీసేసి వాళ్ళు దెబ్బ కొట్టేసి ఒకవేళ వాళ్ళ మధుహోషి दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। ఒకవేళ మనం
వాళ్ళ మధుహోషి వాళ్ళ మత్తును దూరం కొడితే అయిపోతుంది దీనికి, ఓకేనా అని అంటది అనమాట. जी भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ. నాకు ఇంకా వేరే వాళ్ళ సంగతి చెప్పకు, మీరు ఆజ్ఞకి ఇప్పించండి, ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళని ఎదుర్కోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా, నా నాట్యంతో వాళ్ళ మత్తును దూరం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా నేను. जो विलासता में डूब गए हैं, मैं अपने नाच से उनको जो मधुहोशी दूर कर सकता हूँ, उनको मधुहोशी को टोकर दे सकता हूँ. ఇప్పుడు నాకు ఆజ్ఞాపించండి అని జూహి అంటది ముందర. और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देंगे. నేను అప్పుడు ముందర అంటాను, నేను కూడా రాణి మహారాణి, हम सब जाकर उनको नींद हराम कर देंगे, వాళ్ళ నిద్రాభంగం చేద్దాం, వాళ్ళకి నిద్ర లేకుండా చేద్దాం, వాళ్ళ మత్తును దూరం చేద్దాం అని ఉంటుంది लक्ष्मी. नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की टोकरों ही उनको उस नींद से जाग सकती है. మనం వాళ్ళ నిద్రాభంగం చేసిన పని లేదు, దుష్మనుకో టోకర్, శత్రువుల యొక్క ఎదురు దెబ్బలే వాళ్ళ నిద్ర మత్తుని పారదోలుతాయి, దూరం చేస్తాయి. दूर करती हैं बोलती हैं जूही. दुश्मन की टोकर यहाँ क्या कह रही है, శత్రువుల ఎదురు దెబ్బలా, आप क्या कह रहे हैं, మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటారు. हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की काई को और भी चौड़ा देती है. क्या बात है, दोस्त की ठोकर అవిశ్వాస్ కి ఖాయికు, దోస్తుల యొక్క ఎదురు దెబ్బలు అనేవి అవిశ్వాసం అనే కందకాన్ని ఇంకా వెలుగు చేస్తాయి. మనం ఏమనుకుంటాం, వాళ్ళ నిద్రామత్తుని దూరం చేద్దామని అని మనం అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని అపార్థం చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? ఓకే. क्या तुम नहीं जानते कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं, నీకు తెలుసు కదా మనం ఒకరినొకరు ఏ దృష్టితో చూస్తాము. क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने के शंकाओं की गटा और भी गहरा नहीं उठेगी. ఇప్పుడు మనం ఒకరినొకరు శత్రులాగా చూసుకుంటున్నాం, మనం ఇంకేదైనా వాళ్ళకి ఇప్పుడు బుద్ధి మాట చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు మనల్ని కూడా శత్రులాగా చూస్తారు ఇంకా. సో కాబట్టి మనం వాళ్ళకి నీతులు చెప్పడానికంటే శత్రువులు బుద్ధి చెప్తే వాళ్ళకి బాగుంటుంది, వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం అవుతుంది. మనం జ్ఞానోదయం చెప్తే వాళ్ళకి ఏంటన్నమాట అనుమానం వస్తాయి బాగా, శంక మీన్స్ డౌట్స్, వాళ్ళకి ఎక్కువ అనుమానం వస్తాయి. అందుకే శత్రువు దెబ్బతీస్తే వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం అవుతుందని ఇక్కడ లక్ష్మీబాయి యొక్క ఉద్దేశం. नेक्स्ट मुंदर, बाई साहब ठीक कहती हैं, शंकाएँ अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की जंकर और भी जनक उठेगी. हाँ, बाई साहब यानी लक्ष्मीबाई सही कहती हैं, शंकाएँ अविश्वास पैदा करती हैं. శంక అంటే డౌట్స్, ఈ అనుమానాలు సందేహాలు ఏంటంటే అవిశ్వాసాన్ని కలిగిస్తాయి. ఉస్ అవిశ్వాస ఉత్పన్న నిరాశకు, ఆ అవిశ్వాసం వల్ల ఉత్పన్నమైన నిరాశని దూరం చేయాలంటే ఇంకేంటండి పాయల్కి జంకార్, పాయల్ అంటే కాళ్ళ గజ్జలు, జంకార్ ఔర్ బి జనక్ పడేగి, వాటిని ఇంకా శబ్దం చేయాల్సి ఉంటుంది, అంటే ఇంకెక్కువ నాట్యం చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ మత్తును వదిలించాలంటే. ఓకేనా. श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा. सासा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है. ఇంకేంటండి శ్రీఖండ్ అంటే కూడా పాయసం, లడ్డూల మీద అంటే ప్రాణం ఇస్తే బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆశీర్వాదాల యొక్క స్వరం ఇంకా గట్టిగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఏదన్నమాట, మనం ఏదైనా మంచి పని చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాం. ఓకేనా. ఈ పాయసాలు నుండి లడ్డూలు కూడా బ్రాహ్మణులకి చాలా ఇష్టం అన్నమాట. ఓకేనా. ఆశీర్వాద కా స్వర్ బి ఔర్ తేజ్ హో ఉఠేగా, వాళ్ళు ఇంకా గట్టిగా వాళ్ళని మందలించాల్సి వస్తుంది. लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो. లక్ష్మీబాయి అంటుంది జూహితోని, నువ్వు ఎక్కడ తాత్యా కనుక కనబడితే ఆయన వెంటనే ఇక్కడ రమ్మని చెప్పు అని లక్ష్మి అంటుంది. खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ. ఎందుకు వెతుకను, మీరు ఆజ్ఞాపిస్తే పాతాళంలో దాక్కున్నా వెతికి పట్టుకొస్తా. పాతాళం అంటే అనమాట భూమి యొక్క లోపల, ఆ భూమి లోపల దాక్కున్న అతనిని పట్టుకొస్తా. जानने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं. పోదామని పోసానికి వెంబడే रघुनाथ राव వస్తారు. रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना, महारानी मेरी विनरा అంటే क्या रघुनाथ राव
महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में प्रवेश की सेना को हार दिए। महारानी విందరా జనరల్ రోజు యొక్క సేనానే మురార్ में प्रवेश की మురార్ ప్రవేశించింది సేనకు హరాది మన సైన్యాన్ని ఓడగొట్టింది। జూహీ కాంప్కర్ क्या पेशवा की सेना हार गई पेशवा की सेना ఓడిపోయిందా అంటదన్నమాట। लक्ष्मीबाई पेशवा की सेना हार गई यहाँ अच्छा ही हुआ पेशवा सेना ఓడిపోయిందా మంచి పని అయిపోయింది। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी ఇప్పుడు पेशवा యొక్క కళ్ళు తెలుసుకుంది। ఇక్కడ पेशवा అంటే ఒక మంత్రి ఓకే అనుకోండి। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव तो अपने सेना को तैयार रख लो या रोज़ हमारे ग्वालियर किला को नहीं ले सकते मन ग्वालियर कोट में रोज़ తీసుకోపోలేడు అని అంటదన్నమాట రఘునాథ్ రావు। मैं जानता हूँ वहाँ कभी नहीं ले सकेगा నాకు తెలుసు ఆయన మన గ్వాలిयर కోటను ఎప్పుడు కూడా ఆక్రమించుకోలేడు। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ कूच అని మీకు मैंने क्या बोला आपको మార్చ్ లెఫ్ట్ రైట్ అయితే ना సేనని ఇట్లా మార్చ్ చేయమని చెప్తాను। కేవल आपको सूचना देने के लिए आया था మీకు ఈ సమాచారం ఇద్దామని ఇక్కడ దాకా వచ్చినా అంటాడు जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही तुम भी जाओ ऐसे बोलकर बाहर देखती है ठहरो है ना सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है सरदार तात्या का प्रवेश चूसी हाँ सरदार तात्या आ रही हैं। लक्ष्मीबाई कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े చెప్పండి తాతయ్య గారు సేనాపతి తాతయ్య గారు కిదర్ భూల్ పడే ఈ మర్చిపోయి ఇట్లా వస్తారని ఎడిదికు అని అంటదన్నమాట। भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ ఇక్కడ ఏముంటుంది వ్యంగ్యంగా కహియే సర్దార్ అని వ్యంగ్యంగా అంటదన్నమాట। సర్దార్ గారు చెప్పండి అంటదన్నమాట। అప్పుడు తాతయ్య ఏమంటే మహారాణి గారు నేను సైన్యానికి సర్దార్ని కావచ్చు నేను మీకు కాదు మీకు కేవలం నేను సేవకుని। लक्ष्मी व्यंग्य से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती ఇంత పెద్ద సైన్యానికి ఒక నాయకుడు వెండి ఒక స్త్రీ ముందట తల వంచుకుని నిలబడడం నీకు సిగ్గు అనిపిస్తలేదు అని లక్ష్మి వ్యంగ్యంగా అంటది। ఖైర్ छोड़ो इस बात को ఓకే పెట్టేసి यहाँ तुम्हारी विनम्रता है ఇది నీ వినమ్రత ना ముందు తల వంచుకుని विनम्रता ओके लेकिन यहाँ तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है आप इतना बड़े सेनापति होकर सेना के नायक होकर तोपे की आवाज़ कहाँ से आती है कैसे आती है आप क्या कर रही हैं మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఎట్లా వస్తుంటుంది అనమాట। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। చాటుకారు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరైనా గొప్ప పని చేస్తే ఆహా ఓహో అని పొగుడతారు అనమాట। మనం ఏంటంటే దానికి రాజు దగ్గర ఉండేవాళ్ళు భట్రాజులు అని వాళ్ళని రాజులు రాజా రాజాది రాజా రాజా మార్తాండ రాజు మహారాణి అంటే రాజులు మెచ్చుకొని వాళ్ళ మెడలో ఉన్న నాగలిసి వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు అట్లా రాజులు పొగుడుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే చాటుకారులు మనం భట్రాజులు అంటాం ఓకే। చాటుకారం మే జాగీర్ బాంట్నా జాగీర్ అంటే భూములు ఖతం నహీ హువా హై మీరు భూములు పంచుకోవడం ఇంకా ఖతం కాలేదా ఎవరితో మిమ్మల్ని బాగా మెచ్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఇనాములు ఇవ్వడం భూములు ఇవ్వడం బహుమతులు ఇవ్వడం అవి ఖతం కాలేదా అందుకని ఈ చప్పుడు అని అంటారనమాట తాత్య। భాయ్ సాబ్ आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है भाई साहब మమ్మల్ని అవమానించే పూర్తి హక్కు మీకున్నది మీకు అధికారం ఉన్నది। हम इसी योग्य हैं మేము దీనికి అర్హులమే। लेकिन जो कुछ हो रहा है वहाँ आप जानती हैं वास्तव में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपों चल रही है श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। शायद ब्रह्म भोज की उपलक्ष्य में బ్రహ్మలో భోజనం పట్టేటప్పుడు ఈ పిరంగిల యొక్క శబ్దాలు ఇస్తున్నారు రోజు బహుశా శ్రీఖండ్ పాయసం లడ్డూలు తక్కువేం పడలేదు కదా వాటిని చేసేటప్పుడు వాటిలో చక్కెర ఇట్లా తక్కువ పడలేదు కదా అని ఆమె అంటది వ్యంగ్యంగా అంటది అనమాట। జూహీ
सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। अम्मा ఈసారి వీళ్ళని క్షమించండి। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी। ఫటకారనే ఏడిపించడం, మమ్మల్ని ఇట్లా ఎంతసేపు మీరు ఏడిపిస్తారు, ఎంతసేపు ఇట్లా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడతారు, తిరస్కారంగా మాట్లాడతారు అని అర్థం అన్నమాట। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। నాకు నీ మీద పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నది, నువ్వు ఉండగా ఇవన్నీ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి, నువ్వేం చేస్తున్నావు అని లక్ష్మీబాయి తాతని ఉంటుంది, నేను కూడా సిద్ధంగా ఉన్నా అంటుంది అనమాట। జూహీ సర్కార్ ఏ స్వామి భక్తి హే, జూహీ అంటుంది సర్కార్ ఈయన మీ భక్తుడు, మీ విశ్వాసకుడు ఈయన అని అంటుంది అనమాట లక్ష్మీబాయి। लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, कहे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इसी समय में हम अच्छी देशभक्तों की ज़रूरत है, कहे जागृता अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इప్పటికి ఇంకా ఏమీ కాలేదు, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अभी भी हम करने के लिए हैं, अभी भी हम अंग्रेज़ों को रोक सकते हैं, अभी भी अंग्रेज़ों को अपने प्रांतों पर ఆక్రమణ करने के लिए हम उनको रोक सकते हैं, ఇప్పుడు కూడా మనం నిరోధించగలం బ్రిటిష్ వాళ్ళని అని అంటారు। ఇంకా టైం ఇప్పటికీ ఇంకా సమయం ఉంది, మించిపోలేదు అని అంటది అనమాట తాత్య। इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, అందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను। आप जो कहेंगी वहाँ करूँगी, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा, आप जो कहते हैं उसे करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब ये जो योजना बनाना चाहती हैं, योजना यानी प्लान, एक युद्ध करने के लिए एक योजना की आवश्यकता है, एक प्लान की आवश्यकता है। अब जो भी योजना बनाते हैं उस योजना पर हम चलेंगे, उसी योजना को पालन करेंगे, ऐसा तात्या साहब बोलते हैं। लक्ष्मीबाई तो जाओ तलवार संभाल लो, ఓకేనా, కత్తులన్నీ సిద్ధేసుకోండి, సంభాలించుకోండి, తయారు చేసేసుకోండి। అయ్యా नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जन होने दो। नुपुరం అంటే ఏంటంటే ఏదో ఉత్సవాలు చేసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద పీకలు నేను ఊతారనమాట, వాటి దగ్గర ఓకేనా ఏమంటుంది అనమాట, స్థాన్ పర్ తోపంకి గర్జన్ హోనేదు, ఆ చప్పుల ముందు ఉత్సవాలు జరిగేటప్పుడు చేసే చప్పులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి నూపురంకి జనకార్ అంటారు అనమాట వాటిని, వాటి బదులు పిరంగిల యొక్క శబ్దం వినబడాలి నాకు అంటే ఏంది, ఆ పోగొడతలు గిగడతలు మొత్తం బంద్ చేసి యుద్ధానికి సిద్ధం కండి అని అర్థం అనమాట। హమే రణభూమి మే మౌత్ సే జూజ్నా హై, జూజ్ అంటే పోరాడడం, మనం యుద్ధ భూమిలో మరణంతో కొట్లాడాలి, మరణంతో పోరాడాలి మనం అని అంటది తాత్య। महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। महारानी आपकी जय हो, महारानी మీకు జయం కలుగాక, నేను యుద్ధం కోసం తయారు అయ్యే సిద్ధంగా ఉండి ఇక్కడికి వచ్చినా అంటదన్నమాట లక్ష్మీబాయి। जानती हूँ लेकिन सेनापति इस बार यहाँ याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लेकिन एक बात तो याद रखना है तात्या जी, हाँ इस बार हम याद रखना, यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिला सकी तो, దురదృష్టం కొద్దీ మనకి విజయం కనుక దక్కలనుకోండి, మనం ఓడిపోయినాం అనుకోండి, तुम्हें सेना और सामग्री, ఈ సైన్యాన్ని మరియు యుద్ధ సామాగ్రిని दोनों दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना, ఈ సైన్యాన్ని యుద్ధ సామాగ్రిని శత్రుల బారి నుంచి తీసుకొని పోవాలి నువ్వు, అర్థమైందా, వీటిని తీసుకొని పోవాలి, వాటికి వాళ్ళకి చిక్కనియద్దు నువ్వు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఓడిపోయినా ఈ సామాను ఈ సైన్యం మళ్ళీ మనం నిలదొక్కుని యుద్ధం చేయడం కోసం పనికి వస్తుంది అని ఆమె ఉద్దేశం। తాత్య ఐసా హీ హోగా, అట్లాగే చేస్తామంటున్నమాట లక్ష్మీబాయి। తాత్య मेरा मन कहता है कि यहाँ मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, हाँ मेरा मन कहता है, हाँ ये मेरे जीवन में अंतिम युद्ध है, నా మనసు చెప్తుంది నా జీవితంలో ఇది చివరి యుద్ధం। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, మనం గెలవని ఓడిపోని इसके बारे में कोई चिंता नहीं, నాకు ఏం బాధ లేదు, రంది లేదు నాకు। चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए, నాకు ఒకటే బాధ ఏంటంటే మన వీరత్వం మీద కలంకం రావద్దు, అంటే మనం సరిగా కొట్లాడలేదు అన్న చెడు పేరు మనం మాత్రం రావద్దు, మనం సరిగా యుద్ధం చేయలేదు అన్న చెడు పేరు మాత్రం మనకి రావద్దు, అదే నేను కోరుకుంటుంటుంది అనమాట తాత్య। भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य हो गया है,
వీరత్వం మిమ్మల్ని పొంది ఆ వీరత్వము ధన్యమైంది. आपको रहते कलंक कलंक हम हमारी ఛాయ को भी नहीं छू सकेगी. మీరుండగా కలంకం అనేది మన నీళ్ళ కూడా రాదు. ఆజ్ఞా దీజీ ప్రణామ్, ఆజ్ఞాపించండి అని అంటారనమాట. लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना. तात्या चला जाता है. प्रणाम तात्या, मैं सीधी से युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, आप देर ना करके सीधा युद्ध भूमि में आ जाइए. నేను పోతున్నాను, మీరు కూడా యుద్ధ భూమికి రమ్మని చెప్తుంది. ముందర सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी. सरकार मैं भी आज आपके साथ ही रहूँगी. నేను ఇవాళ నీ వెంటే ఉంటా అని ముందరంటది. జూహి और मैं तोप खाना संभालूंगी. నేను తోప్ అంటే ఫిరంగి దళాన్ని, నేను ఫిరంగి దళాన్ని నిర్వహిస్తాను అని జూహి అంటది. లక్ష్మీబాయి और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे. ఇవాళ మనందరం కలిసి ఈ స్వరాజ్యాన్ని పొందుదాం, లేదా స్వరాజ్యాన్ని సాధిస్తాం, లేదంటే స్వరాజ్యానికి అవసరమైన పునాది రాళ్ళగా మనం ఏర్పడదాం. పునాది రాళ్ళం అవుదాం మనం. పునాది రాళ్ళంటే రాబోయే తరానికి యుద్ధానికి మనం ప్రేరణగా ఉందాం అని लक्ष्मीबाई अंटारनమాట. पढ़ता गिरता है. यहाँ पाठ है बच्चे, है ना बच्चे? हाँ, अब तक हमने बहुत सीख चुके हैं ना, है ना? हाँ, क्या कि जूही क्या कहती है, मुंदर क्या कहती है, और तात्या क्या कहते हैं, है ना? और क्या कि लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए कैसे कैसे सन्नद्ध होते हैं, ये सब विषय अब हम सीख चुके हैं, है ना? हाँ ठीक है बच्चे. अब गृह कार्य प्रश्न राइट. लक्ष्मीबाई तात्या से क्या कहती है? तात्या तो नहीं, लक्ष्मीबाई ఏమంటారు? ఓకే ना. दूसरा सवाल, जूही अपनी नाच से कैसी प्रेरणा देती है? तीसरा, लक्ष्मीबाई स्वराज की नींव का पत्थर बनना चाहती है. कैसे? లక్ష్మీబాయి స్వరాజ్యం యొక్క పునాది కావాలనుకున్నది. ఎట్లా? ఓకే, సూక్తి. आत्मविश्वास वीरता का सार है. ఆత్మవిశ్వాస్ వీరత का सार है. ఓకేనా? ఆత్మవిశ్వాసం అనేది వీరత్వం యొక్క సారం. మన దగ్గర ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటేనే మనం వీరత్వం రచించగలుగుతాం. ఓకే పిల్లలు, ये गुरु कार्य अपना घर में करके आ जाइए. ठीक है ना बच्चे? ठीक है बच्चे, अच्छी तरह पढ़ लीजिए. ठीक है बच्चे, धन्यवाद.